হয়েছে? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everybody, my dear learners. How are you? I think you are all fine by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah, my dear learners. You know that last classes we discussed with you on the topics of narrations. Okay, we have actually we discussed with you on the topics of about narrations, basic discussions. Okay, basic rules of narrations, my dear learners. So in this way, today I would like to discuss change of narration with interrogative sentence. Okay, my dear learners, today change of narration with interrogative sentence. So before going to class, I again welcome everybody, and also best wishes for everybody in behalf of Chandpur Online Schools. This is Mahfuza Akhtar, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear learners, before going to start my class, actually visualization sound system, is it all are clear or not? Okay, I will check it. Okay, and please share the class, all the learners, as well as all the learners will see the class. Okay, my dear learners, because if we share the class, it will turn into a larger classrooms. Okay, my dear learners, so my dear learners, please share the class. I also sharing the class. Okay, so I am checking sound system, visualization, is everything okay or not? Okay, my dear learners. Okay, sound system and visualization, is everything okay? So my dear learners, please comment me. I am sharing the class with the learners, as well as all the learners will see the class, as well as all the learners will know the class. Okay, because the narration, the topics of narrations is very important for SSC English second paper. Okay, so my dear learners, I am sharing the class. Okay, I have shared the class to the learners. Okay, my dear learners, so now I am going to discuss with you on the topics of narrations. Last day we discussed with you on basic rules of narrations, actually how narration, use of narration, definitions of narrations, my dear learners, last day, and actually how converted assertive sentence, direct to indirect speech. Actually this type of rules we have already known. Okay, my dear learners, so today not only I will give you the rules of the interrogative sentence narration, but also I will practice narrations. Okay, last day we discussed assertive sentence narrations, so assertive negative, affirmative negative sentence, and also interrogative sentence I will practice it. Okay, so my dear learners, please follow the class very attentionally. Okay, I think intermediate second part English grammar, these narrations, actually student feels very much hesitated, they feel frustrated. Most of my student, if I says them which topics I would like to share, actually most of them they told me that ma'am, narrations or change of speech. Okay, so my dear learners, in this way I am going to
give you details discussions. Okay, so before going to the rules, you see narration with interrogative sentence. So actually at first you have to know actually what is sentence. Actually sentence are the group of words actually which are consisted with parts of speech. Okay, my dear learners, actually parts of speech are consisted with a full sentence, actually complete full meaning. This is called sentence. Actually in the board you see there we find direct, indirect, assertive, interrogative. Okay, so before going to this chart, I just want to say that if anyone say you that how many kinds of sentences, actually most of you call 3 kinds, 4 kinds. Okay, but if you want to divide the sentence classifications, okay, you have to know according to the meaning and according to the structure. Okay, according to the meaning and according to the structures. Actually sentences are divided into according to the meaning. Number 1 is meaning, and then structure. Okay, actually sentences are classified in this 2 way. Okay, according to the meaning and according to the structure. My dear learners, you know that according to the meaning, how many kinds of sentences? Actually you know that sentences according to the meaning অর্থাৎ অর্থ অনুসারে বা মিনিং অনুসারে how many kinds? It are 5 kinds. Okay, 5 kinds: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. Okay, my dear learners, I think I have understood you. Okay, do you understand? Okay, please comment me. Okay, and my dear learners, according to the structure, you know sentences are of 2 kinds. Okay, 3 kinds: simple, complex and compound. Okay, actually you know we are going to discuss with you on transformations. Actually in transformation of sentence, actually simple, complex, compound are this, but you know today we are going to the discussions of assertive, interrogative, optative, exclamatory meaning according to the meaning of the sentence, and this meaning of the sentence is associated or related with narrations. Okay, so my dear learners, in this way I just want to say about sentence. Okay, this is my purpose actually to understand you. Okay, so my dear learners, so according to the meaning, sentences are of 5 kinds. There are 5 kinds: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. Okay, all these 5 kinds. Okay, so my dear learners, you see that in assertive sentence actually যখন আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করব, অ্যাকচুয়ালি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ফলো, প্রথমে আমাদেরকে যে বিষয়টা উই হ্যাভ টু বেয়ার ইন মাইন্ড, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স when in direct speech, when it would be in assertive sentence, in indirect sentence it would be in assertive. When it is in interrogative sentence, in direct speech, when it turned into indirect speech, actually যখন ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করব সেক্ষেত্রে কি এটা ইন্টারোগেটিভ হবে সেন্টেন্সটা না অ্যাসার্টিভ হবে? মাই ডিয়ার লার্নার, সেন্টেন্সটি অবশ্যই হবে অ্যাসার্টিভ। ওকে, সেন্টেন্সটি হবে অ্যাসার্টিভ। আবার এখানে আমরা খেয়াল করি যদি সেন্টেন্সটি ইম্পারেটিভে থাকে, ডিরেক্ট ন্যারেশনে বাক্যটি যদি ডিরেক্ট স্পিচ বা ন্যারেশন, আমি বলেছি স্পিচ অর ন্যারেশন, ন্যারেশন মিন্স উক্তি, ডিরেক্ট স্পিচ বা ন্যারেশনে সেন্টেন্সটি যদি ইম্পারেটিভ থাকে সেক্ষেত্রে ইনডিরেক্ট স্পিচে কী হবে? ইট উড বি অ্যাসার্টিভ, তাই না? ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, দেন অপটেটিভ সেন্টেন্স, ইন অপটেটিভ সেন্টেন্স অ্যাকচুয়ালি ইট উড বি অ্যাসার্টিভ। অ্যান্ড এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স যখন আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করবো actually it would be assertive. Actually we have to turn into assertive, converted, we have to convert assertive, interrogative to assertive, imperative to assertive, optative to assertive, exclamatory to assertive, and assertive sentence also assertive. Okay, but here we find the variation of rules, but sentence structure would be assertive. Okay my dear learners, so I am going to the board. You know we have already discussed meaning and sentence. Assertive, what is the structure of assertive sentence? Okay, you know structure of assertive sentence is subject plus main verb. Okay, subject plus main verb plus object. Okay, in assertive sentence structure this would be
Actually, we find two kinds of structure are found in assertive sentence, okay, are found in assertive sentence. My dear learners, please follow it. Two kinds of structures are found in assertive sentence. Number one is subject plus main verb plus object, or it would be subject plus auxiliary verb plus main verb plus object, okay. Actually, these two types of structure rules, syntax, two types of syntax. Actually, this syntax would be followed in the assertive sentence. Okay, my dear learners. As example, I took tea. Okay. I have written letter. Okay, I have written letter. Or I have written the book. Okay, my dear learners. This is the example. Actually, my main purpose is to I have to understand you. Actually, যখনই এখানে ইনডিরেক্ট স্পিচে যে বাক্যগুলো থাকবে, আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ন্যারেশন করতে গেলে এই বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে যে ইনডিরেক্ট স্পিচে বক্তব্যটা রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্সটা সবসময় অ্যাসার্টিভে হবে, ওকে। সেটা যদি ইন্টারোগেটিভ থাকে তাও অ্যাসার্টিভ হবে, বা ইম্পারেটিভ থাকলে সেটাও অ্যাসার্টিভ হবে, অবজেক্টিভ থাকলে ইট উড বি অ্যাসার্টিভ, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স ইট উড অলসো বি অ্যাসার্টিভ। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা আসলাম যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সেস হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার ফর্ম। এখানে আমরা স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, ওকে। উই নো দ্যাট সেন্টেন্স উইদাউট ভার্বস, অ্যাকচুয়ালি ভার্বস মিন অ্যাকশনস, ওকে। সো টাইম অফ অ্যাকশনস, অ্যাকচুয়ালি এখানে খেয়াল করছি যে ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স হয় না, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে কোনো কোনো ভার্ব, যেমন হি রাইটস লেটার, হি রাইটস লেটার, হি রাইটস এ লেটার. In these sentences, you see writes is the main verb. Okay, my dear learners? Writes would be the main verb. Or he is writing a letter. In these sentences, you follow. He is writing a letter. So, in these sentences, we find the sentences is consisted of auxiliary verb. And this is main verb, okay, subject verb object, okay. তাহলে what would be the structure? Subject plus auxiliary verb plus main verb plus object, or subject plus main verb plus object. My dear learners, I have taught you about this from many times, okay, many times I have taught you, but you forget it, okay, my dear learners. Today I am going to discuss with you interrogative. Please don't forget it. Please totally memorize. Please memorize it. Okay. Actually, you have to again and again go to the basics. Without the basics, you can't actually remove the obstacle. Okay, my dear learners, you can get good result in this way. Actually, these structure forms you have to know very clearly. Okay. So this is the you have to bear in mind, okay. So then I am going to the discussions of narrations rules, okay. Narration with interrogative sentence, and interrogative sentence actually how did we have to do, okay. So in interrogative sentence, this is interrogative, okay. Interrogative, the sentence which asks questions, okay, and this sentence are end with quotation, okay. Actually this sentence are end with, okay, প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে শেষ হয়, যেমন who are you, okay, who are you. Actually this is interrogative sentence, this is the question marks, okay. At the end of the sentence we find the question marks. This is called question sentence or interrogative sentence. Interrogative sentence is another name is question sentence, okay, my dear learners. Okay, so sorry my dear learners, do you hear me or see me? Actually I will check it again, because you know that without, if you don't understand my class, it would be fruitful, it will not be fruitful. So I have to check it again, okay.
Okay, my dear learners, so then we will back again. In interrogative sentence, you know that the sentence which asks questions is called interrogative sentence. Okay, then how many kinds of interrogative sentence? Okay, actually we are going through the classifications of interrogative sentence. Actually, interrogative sentences are of two kinds. Okay, number one, yes no question sentence. Okay, yes no question sentence. And number two is WS question sentence. My dear learners, WS questions. Okay, so interrogative sentences are classified into two ways. Okay, actually in two ways actually we have to solve interrogative sentence. In two form we see in interrogative sentence. Number one is yes no question sentence and number two is WS question sentence. Okay, actually yes no question sentence are called close ended questions. Its another name is close ended question. Okay, close ended questions. Okay, this is called close ended questions, or in WS question sentence are called open ended questions. Okay, open ended. Okay, my dear learners, this is another name. Actually this is close ended questions, open ended questions, and this is close ended question. Yes no question sentence and WS question sentence. Okay, my dear learners, can I understand you? Okay, I think you have understood. So my dear learners, in interrogative sentence actually the sentence is started with yes or no. Actually, do you know me? Are you here? Are you at college? Are you at home? Okay, all these are yes no question sentence. Actually yes no question সেন্টেন্সের উত্তর হা বা না দিয়ে যেটা অ্যান্সার দেওয়া যায় সেটাই হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন। তার মানে যেই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো আমরা হা বা না দিয়ে উত্তর দিতে পারি, যেমন আর ইউ ইন কলেজ, তুমি কি কলেজে আছো? হ্যাঁ আমি কলেজে আছি। যদি আমি বলি যে না আমি কলেজে নেই, না বললে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইট উড বি ক্লিয়ার। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো I think I have a yes no question sentence. Actually what would be the structure form of question sentence? Actually এখানে সবসময় খেয়াল করবো যে auxiliary verb plus subject plus main verb. Okay, auxiliary verb plus subject plus main verb plus object, and at last we find question marks. Actually because it is interrogative sentence, so we have to put question marks. So what is the structure of interrogative sentence? Actually yes no question sentence, actually it is started with auxiliary verbs. Okay, it is started with auxiliary verbs. Am, is, was, were. You know there are many much more auxiliaries. Auxiliaries are two kinds: primary auxiliary and modal auxiliary. You know primary auxiliary is am, is, are, was, where. Actually my dear learners, you have to know the basic before going to narrations. Actually without these basics you can't do well. Okay, so in this way every classes actually I go through the details of basics. Okay, so am, is, are, was, are, have, has, had, all these are primary auxiliary. This is called primary. Actually auxiliary verb কয় ধরনের আছে my dear learners? দুই ধরনের আছে. Number one is primary auxiliary and another is modal auxiliary. Okay, modal auxiliary. What is modal auxiliary? Modal auxiliary are of two kind. Okay, দুই ধরনের, একটা হচ্ছে মডেলস আর একটা হচ্ছে সেমি মডেলস। ওকে, আমি when I go through models actually I will describe it very elaborately. Okay, but now today just I would like to have finished interrogative sentence, so it will be late. So my dear learners, I am going to modal auxiliary can, may, okay, could, might. Okay, all these are modal auxiliary. Semi modal, am to go, am going, is going. Okay, all these are semi modals. Their need, all these are modals. Okay my dear learners, তাহলে আমরা খেয়াল করছি যে yes no question sentence এ auxiliary দিয়েও থাকতে পারে এবং primary auxiliary দিয়েও the sentence would be consisted with primary auxiliary or modal auxiliary. Okay, so এখানে আমরা my dear learners please follow the class.
তাহলে if we give you example, actually will you help me? Will you help me, my dear learners? Actually this sentence is started with auxiliary, okay, then subject, then main verb, then object, okay my dear learners. Then question marks. In the end of the sentence we find the questions mark, okay my dear learners. So please follow this, you see this, okay. So এখানে আমরা খেয়াল করছি তাহলে this is called yes no question sentence এবং এটার অ্যান্সার will you help me, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? যদি সে বলে হ্যাঁ আমি সাহায্য করব ইয়েস দিয়ে, তাহলে আমরা অ্যান্সার যদি ইয়েস দেই তাহলে ইয়েস দেওয়া যাবে অথবা নো দিয়ে। অ্যাকচুয়ালি যে কোশ্চেন সেন্টেন্সের অ্যান্সারগুলো ইয়েস বা নো দিয়ে দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন সেন্টেন্স, ওকে। ইনভেরিবলি ইট ইজ কল্ড ইয়েস নো কোশ্চেন সেন্টেন্স। অ্যান্ড ডাব্লিউএস কোশ্চেন সেন্টেন্স কীভাবে হবে, হোয়াট উড বি দ্য স্ট্রাকচার? তাহলে আমরা খেয়াল করি যে ডাব্লিউএস কোশ্চেন আমরা যদি ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ইয়েস নো কোশ্চেন সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার সেটা যদি লিখি সেটা কি হয়, যেমন অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস কোশ্চেন মার্কস, ওকে। Actually WS question sentence are those question sentence actually which actually there are some WS word actually who, which, what, whom, where, all these are called WS words, okay. When the question sentence are begin with this kind of WS words, and these sentences are called WS question sentence or open-ended question, okay. This is called open-ended questions and yes no questions are called close-ended questions, okay my dear learners. So I think you have understood. So এখানে আমরা we have noticed that this is the structure of a yes no question, and before this if we use WS word then it would be the WS question sentence, okay. Actually yes no question sentence এর মতোই WS question sentence consisted, শুধুমাত্র সেখানে একটা WS ওয়ার্ড তারপর অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এটা দিয়েই বাক্যটা হতে পারে, ওকে। যেমন এখানে বলছে যে এই বাক্যটা আমি যদি লিখি উইল ইউ হেল্প মি, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে, কিন্তু এখানে আমরা খেয়াল করি উইল ইউ হেল্প মি, সেখানে উইলের আগে যদি একটা WS ওয়ার্ড বসিয়ে দিই যেমন হোয়াই, ওকে, তুমি কি আমাকে কেন তুমি আমাকে সাহায্য করবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দিস ইজ WS কোশ্চেন সেন্টেন্স, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, অর ওপেন-এন্ডেড কোশ্চেন সেন্টেন্স, ওকে। সো আরও এটা হতে পারে যেমন আমরা সময় দিয়ে কখন, ওকে, অ্যাকচুয়ালি সময় বোঝাতে ওয়েন, ওকে, হোয়েন, সেক্ষেত্রে আমরা হোয়েন ব্যবহার করতে পারি, বা কোথায় সেক্ষেত্রে হোয়ার। Actually you have to see that without this WS question sentence when we actually আমরা যখন এই যে why, when, where এগুলোকে যখন উঠিয়ে দেব তখন কিন্তু সেটা ইয়েস নো কোশ্চেন সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে, ওকে। এবার আমরা আসি যে ইয়েস নো কোশ্চেন সেন্টেন্স এবং WS কোশ্চেন সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা খেয়াল করি যে হোয়েনটাকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আসছে যে উইল ইউ হেল্প মি, উইল ইউ হেল্প মি মাই ডিয়ার লার্নার্স, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে, উইল ইউ হেল্প মি, ওকে। দিস ইজ উইল ইউ হেল্প মি, ইন দিস উইল ইউ হেল্প মি এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এখানে WS কোশ্চেন বাদেও হতে পারে, WS কোশ্চেন বাদেও সেটা প্রশ্নবোধক হতে পারে, কিন্তু আমরা যখন করব যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা, যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটাকে অ্যাসার্টিভ করব তখন আমরা কিভাবে করব, যে এটাকে প্রথমে সাবজেক্ট আগে আনবো, সেক্ষেত্রে ইউ উইল হেল্প মি, ওকে। তাহলে আমরা খেয়াল করি যে আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নারেশনে অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ থাকলে বাক্যটাকে আমরা অ্যাসার্টিভ, তাহলে ইয়েস নোর ক্ষেত্রে আমরা এভাবে করব যে ইউ উইল হেল্প মি, কিন্তু WSটাকে হাউ টু, আমরা অনেকেই মনে করি যে WS ওয়ার্ডগুলো সেন্টেন্সের প্রথমে থাকলেই এটা হচ্ছে কোশ্চেন সেন্টেন্স হয়ে যায়, না বন্ধুরা, এটা কোশ্চেন সেন্টেন্স হয় না। সেক্ষেত্রে আমি কিছু উদাহরণ দেখাচ্ছি, সেটাতেই তুমি বুঝতে পারবে আশা করি। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে যেমন
এখানে আমরা খেয়াল করি হোয়াই উইল ইউ হেল্প মি, ওকে, দিস ইজ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ওকে, দিস ইজ WH কোশ্চেন সেন্টেন্স। WH কোশ্চেন সেন্টেন্স কিন্তু ইয়েস নো দিয়ে কোশ্চেন করলে হ্যাঁ বা না উত্তর হয় না, সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে WH। কিন্তু ইয়েস নো কোশ্চেন সেন্টেন্স হ্যাঁ বা না উত্তর হয়, যেমন তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে, এটা আমি আগেই বলেছি, আর আই উইল নট রিপিট এগেন, ওকে। সো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হোয়াই উইল ইউ হেল্প মি, এটা ইন্টারোগেটিভ। যখন আমরা এটাকে অ্যাসার্টিভ করব সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এখানে হোয়াইয়ের পরে সাবজেক্টটা আগে আনবো, হোয়াই ইউ উইল হেল্প মি, ওকে, হোয়াই ইউ উইল হেল্প মি, কেন তুমি হোয়াই ইউ উইল হেল্প মি। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হোয়াইয়ের পরে কিন্তু ইউ আসছে, সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু এখন আর নট ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এটা কিন্তু কি হয়ে গেছে, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে গেছে। এই জিনিসটা একটু খেয়াল করতে হবে, কারণ ইন্টারোগেটিভের ন্যারেশন করতে গেলে এই বিষয়গুলোই আমাদের লাগবে। আমরা অনেকে এভাবে যে এই স্টুডেন্টরা এই বিষয়টা বুঝতে পারে না যে উইলটা আগে দিচ্ছে ইউটা পরে দিচ্ছে, না বন্ধুরা, যে আমরা যখন ইন্টারোগেটিভ থেকে অ্যাসার্টিভ করব ঠিক সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে, ইউটাকে ওয়াইয়ের পরে WH ওয়ার্ডের পরে আনতে হবে, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। তাহলে আমি মনে হয় যে তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। যেমন হু আর ইউ, এটা একটা বাক্য, ওকে, আর ইউ একটা বাক্য, ঠিক আছে মাই ডিয়ার লার্নার্স। এখানে খেয়াল করি যে হু আর ইউ, তুমি কে, তাই না? এখানে আমরা খেয়াল করছি যে তুমি কে, তুমি কে, তুমি কে, এখানে প্রশ্নবোধক বাক্য। কিন্তু এটাকে যখন আমরা অ্যাসার্টিভ করব, এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আছে, যখন আমরা অ্যাসার্টিভ করব সেক্ষেত্রে কি হবে, হু ইউ আর, ওকে, তখন এটা হয়ে গেছে কি অ্যাসার্টিভ। এটা কিন্তু WH ওয়ার্ড থাকলেও কিন্তু এই বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স নয়, এক্ষেত্রে কিন্তু এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে WH ওয়ার্ডের পরে যখন অক্সিলারি ভার্বটা আগে আসবে এবং সাবজেক্টটা অক্সিলারি ভার্বের পরে আসবে এবং যদি মেন ভার্ব থাকে সেটা বসবে, সেটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। কিন্তু যখন আমরা WH ওয়ার্ডের পরে সরাসরি সাবজেক্টটা বসিয়ে দেব এবং পরে অক্সিলারি ভার্ব মেন ভার্ব যেটা সিনট্যাক্স অনুযায়ী আছে সেটা বসাবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেন্টেন্সটা হবে অ্যাসার্টিভ। তাহলে হু আর ইউ, তুমি কে, তাই না? আর এর অর্থ হচ্ছে হু আর ইউ, যে তুমি, বা যে তুমি, তুমি যে, তাই না, তুমি যে। এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মিনিং ইজ ডিফারেন্ট, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। তাহলে আমরা এই বিষয়টা এতক্ষণ ধরে উই হ্যাভ ডিসকাসড অন দি টপিকস অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ন্যারেশনের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এই বিষয়টা বের করলাম যে অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করলে অ্যাসার্টিভই হবে, কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যখন ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট করবো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যাসার্টিভ করতে হবে বাক্যটা। ইফ উই গো টু দ্য রুলস দেন I think you will understand, okay my dear learners. Then we go to the rules of interrogative sentence narrations. Rules of interrogative sentence narrations, okay. অর্থাৎ narrations with interrogative sentence. It is briefly we say narration with interrogative sentence, okay. Narration তো লেখা আছে, ওকে সরি, এখানে আমরা খেয়াল করছি উপরে লেখা আছে যে narration with interrogative sentence. So আমরা we have understood how many kinds of interrogative sentence and actually how interrogative sentence are used in the sentence, এগুলো আমরা নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা আসি যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন কী হবে। যেমন আমরা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দেখাই, যেমন হি said to me I am fine. He said to me, সে আমাকে বললো I am fine, ওকে। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। আমরা একটু বোঝানোর জন্য বলছি যে এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। এখন আমরা ইন্টারোগেটিভে যাইনি, কিন্তু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা গত দিনে যে রুলসগুলো দেখেছি সেক্ষেত্রে আমরা রিপোর্টিং ভার্বে চেঞ্জ হয়েছে। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে
said to পরিবর্তে আমরা কি বসিয়েছি my dear learners do you remember told বসিয়েছি তাই না আর যদি শুধু said থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা কি বসাতাম রিপোর্টিং ভার্ব said বসাতাম কারণ আমরা জানি যে ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশন ডিরেক্ট স্পিচ আর এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট স্পিচ ওকে সো আমরা যখন ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করব এখানে আমরা দেখছি যে ন্যারেশনের দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব এবং আরেকটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ হি সেড টু মি এইটুকু অংশকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব ওকে আর পরের অংশটাকে অ্যাকচুয়ালি পুট উইদিন দ্য কোটেশন মার্কস দিয়ে আটকানো অংশটাকে বলা হয় দিস ইজ কল্ড রিপোর্টেড স্পিচ ওকে অ্যাকচুয়ালি এক্স্যাক্ট স্পিচ অফ দ্য স্পিকার রিপোর্টেড স্পিচ আর কল দ্য এক্স্যাক্ট স্পিচ অফ দ্য স্পিকার ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স সো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এখানে তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচ তাহলে এখানে আমরা বাক্যটা কীভাবে করব যেমন হি সেড টুর পরিবর্তে টোল্ড মি তারপরে আমরা খেয়াল করি যে হোয়েন আমরা যখন এই কোটেশন মার্কটা তুলে দেব সেক্ষেত্রে ইনস্পাইট অফ কোটেশন মার্কস এটা আমরা কনজাংশন হিসেবে উই হ্যাভ টু অ্যাডেড দ্যাট ওকে সো হি টোল্ড মি দ্যাট দেন এখানে আমরা খেয়াল করছি সাবজেক্ট কাকে ফলো করছে আমরা গত ক্লাসে আমরা দেখেছি যে সাবজেক্ট এখানে ফার্স্ট পারসন কাকে ফলো করে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টকে না সাবজেক্টকে আমরা খেয়াল করি সাবজেক্টকে ফলো করবে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর এটা হচ্ছে অবজেক্ট ওকে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে অবজেক্ট রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট মাই ডিয়ার লার্নার্স সেক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট পারসন থাকলে কাকে ফলো করবে সাবজেক্টকে এখানে যদি ইউ থাকতো তাহলে কাকে মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে সোহেল রানা সেমি মডেল অক্সিলারি মাই ডিয়ার লার্নার্স I will discuss it with you another class okay today I am just discussing with you on the topics of interrogative narration voice narration with interrogative sentence actually very huge actually you know the rules there are many rules and I have to finish it within the time okay so in this way today I am not sorry for that তবে মডেল অক্সিলারি দুই ধরনের একটা হচ্ছে যে মেন মানে মডেল আর সেমি মডেল দুই ধরনের আছে ওকে যেমন ইউজ টু এটা হচ্ছে সেমি মডেল বা এম টু ওকে আর টু এগুলো হচ্ছে সেমি মডেল দুই ধরনের মডেল আছে একটা হচ্ছে মডেলস আর একটা হচ্ছে সেমি মডেলস ওকে তো মাই ডিয়ার লার্নার I will clear it Sohel Rana thank you very much to ask me questions actually I will clear it okay next classes ওকে সেমি মডেল অক্সিলারি এবং মডেল এটা নিয়ে যখন আমি বিস্তারিত আলোচনা করব সেই বিষয়গুলো যখন মডেলসের ক্লাস করাবো অ্যাকচুয়ালি আমি ফাইনাইট নন ফাইনাইটের আমার ইউটিউবে ভিডিও আছে আমি তোমাকে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো তুমি ওটা দেখে নিতে পারো ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স ওকে থ্যাংক ইউ তো এবার আমরা আসি যে এখানে খেয়াল করতেছি যে হি সেড টু মি আই অ্যাম ফাইন তাহলে এখানে সরি মাই ডিয়ার লার্নার্স some network problems arise so I am really sorry for that okay Do you hear me or do you see me? Actually, because of network problem, I was disconnected. Okay. Okay. I think okay. Okay, my dear learners, because of network problem, I was disconnected. Please, I am really sorry for that. Okay.
ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা আসি যে রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কি বসাবো। এখানে আমরা খেয়াল করি রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আস্কড বসাবো, তাই না? রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আস্কড বসাবো। তারপরে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে কি বসবে? ইফ অর হোয়েদার। ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে সেখানে আমরা কি বসাবো? ইফ বা হোয়েদার বসাবো। ওকে, যদি ইফ বা হোয়েদার তখনই বসবে যদি সেন্টেন্সটি ইয়েস নো কোশ্চেন সেন্টেন্স হয়, অর্থাৎ সেন্টেন্সটি যদি অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয়। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, যদি সেন্টেন্সটি অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব যে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে ইফ বা হোয়েদার। কিন্তু ইনভার্টেড কমা উঠাই দিয়ে যদি আমরা দেখি যে সেন্টেন্সটা ডাব্লিউএস কোশ্চেন সেন্টেন্স আছে, সেক্ষেত্রে আমরা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বসাবো, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বসাবো। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। তাহলে আমরা খেয়াল করি যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশনের ক্ষেত্রে আমরা যেমন সেড টুর পরিবর্তে টোল্ড অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে করেছি, কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যেটাই থাক সেড টুর পরিবর্তে আমরা কি বসাবো? আস্কড বসাবো। এবং ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে ইফ বা হোয়েদার বসবে যদি এটা ইয়েস নো কোশ্চেন সেন্টেন্স, অর্থাৎ উইল ইউ হেল্প মি, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে, সেক্ষেত্রে উইল ইউ হেল্প মি এটা হচ্ছে ইয়েস নো। ইয়েস বা নো অ্যান্সার দেওয়া যায়, হ্যাঁ আমি তোমাকে সাহায্য করব। এই যে বাক্যগুলো যেমন আর ইউ হেয়ার, আর ইউ ইন দ্য ক্লাস, তুমি কি ক্লাসে, এই যে এটা হচ্ছে ইয়েস নো কোশ্চেন সেন্টেন্স। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমি কি বোঝাতে পেরেছি? ডু আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ? ওকে, প্লিজ কমেন্ট মি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এখানে খেয়াল করো আর ইউ ইন দ্য ক্লাস, তাহলে এখানে যদি আমরা খেয়াল করি যে হোয়াট আর ইউ ডুইং এই ধরনের বাক্য থাকে, হোয়াট আর ইউ ডুইং, তুমি কি করছো, এই ধরনের বাক্য থাকলে তখন কিন্তু সেক্ষেত্রে ইফ বা হোয়েদার বসবে না, সেক্ষেত্রে আমরা ডাব্লিউএস ওয়ার্ডগুলোই বসিয়ে দেবো কনজাংশন হিসেবে। ওকে, দ্যাটের পরিবর্তে। ওকে ওকে, লেটস লুক অ্যাট দ্য প্র্যাকটিস। ওকে, হি টোল্ড মি, সে আমাকে বলল, হি টোল্ড মি উইল ইউ help me my dad. Okay, in these sentences this is end with question marks, actually this is interrogative sentence এবং এখানে in this sentence we find this is yes no question sentence. Actually will you help me my dad? Okay my dear learners, তুমি কি ড্যাড আমাকে কি তুমি সাহায্য করবে, এখানে কিন্তু ইয়েস বা নো অ্যান্সার দেওয়া যাবে, তাই না মাই ডিয়ার লার্নার্স? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস বা নো কিন্তু এখানে অ্যান্সার দেওয়া যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু ইয়েস নো কোশ্চেন সেন্টেন্স। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি যে রিপোর্টিং ভার্বে সেড টু বা টোল্ড যাই থাক, সেক্ষেত্রে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব হিসাবে আমরা কি বসাবো এখানে? হি আস্কড মি। ওকে, আই থিঙ্ক ভেরি ইজি, বাট ইফ ইউ প্র্যাকটিস ইট ইট উড বি ভেরি মাচ ইজি। ওকে, সো হি আস্কড মি, এবার আমরা কি বসাবো? ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দেবো, তাহলে আমরা কি বসাবো? ইফ বা হোয়েদার বসাবো। ইফও বসাতে পারি, হোয়েদারও বসাতে পারি, ইফ। ওকে, ইফ। এবার আমরা আসি এই বাক্যের সাবজেক্ট কোনটা? ইউ, তাই না? তাহলে ইউ কাকে ফলো করবে? সাবজেক্ট না অবজেক্ট? রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এটা হচ্ছে অবজেক্ট, তাহলে অবজেক্টকে ফলো করবে। তাহলে ইফ আই থাকলে মি হয়, নমিনেটিভ আমি কেস নিয়ে আরেকটা ক্লাস নেব, আই থাকলে মি হবে, মি থাকলে আই হবে বা মাই হবে, তাই না? পসেসিভ ফর্ম, এটা মি হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম, আই হচ্ছে নমিনেটিভ ফর্ম। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যেহেতু সাবজেক্ট হিসেবে বা ইউজ করব, সেক্ষেত্রে আমরা নমিনেটিভ কেস ব্যবহার করব। সেক্ষেত্রে ইউ এর পরিবর্তে আমরা এখানে আইকে ফলো করছে, ইউ আই, সেক্ষেত্রে আই। ওকে, আই। এখানে আমরা এর আগের ক্লাসে বলেছি যে রিপোর্টেড স্পিচে উইল বা শ্যাল থাকলে সেক্ষেত্রে কি হবে? শ্যাল বা উইল থাকলে কি বসাবো? মনে আছে তোমাদের? উড বা শুড, তাই না? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ডু ইউ রিমেম্বার? আমি কিন্তু গত ক্লাসে আই রিপিট ইট এগেন অ্যান্ড এগেন, উড অ্যান্ড শুড। ওকে, এখানে যেহেতু আছে সেক্ষেত্রে আই উড। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই উড।
হেল্প, এখানে মি আছে, ফার্স্ট পারসন কাকে সব ফলো করবে? ফার্স্ট পারসন সবসময় সাবজেক্টকে ফলো করবে, রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টকে ফলো করবে, সেকেন্ড পারসন অবজেক্টকে ফলো করবে। এখানে ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, তাহলে এখানে অবজেক্টকে ফলো করেছিল, কিন্তু এখানে মি আছে, তাহলে এটা কোন পারসনে আছে? ফার্স্ট পারসনে আছে। তাহলে কি হবে? মির অবজেক্টিভ ফর্ম কি হয়? হিকে ফলো করছে, তাহলে হির অবজেক্টিভ ফর্ম কি হয়? হি থাকলে কি হবে? ইট উড বি হিম, তাই না? তাহলে হবে হিম। তাহলে হি আস্কড মি ইফ আই উড হেল্প হিম। এখানে মাই ড্যাড আছে, এবার আমরা আসি যে মাই ড্যাড আছে, মাই ড্যাড, এখানে মাইটাও চেঞ্জ হবে মাই ডিয়ার লার্নার্স। এখানে কিন্তু মাইটা, এখানে ন্যারেশনের মধ্যে কিন্তু এই যে পার্সনের যে ভেরিফিকেশনটা, পার্সনের যে চেঞ্জ, ইট উড বি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখানে খেয়াল করো মাইটাও ফার্স্ট পার্সন আছে, তাহলে কাকে ফলো করবে? হিকে ফলো করবে। হি পসেসিভ ফর্ম হবে হিজ, তাই না? আর আই, মি, মাই, খেয়াল করো এখানে এটা হচ্ছে পসেসিভ, এটা হচ্ছে পসেসিভ, হিজটা পসেসিভ। ওকে, তাহলে মায়ের পরিবর্তে আমরা কি বসাবো? হিজ। ড্যাড। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সরি এখানে মি হবে না, হিজ ড্যাড হবে, এখানে তো মিটা নাই, সরি আমি তো ভুল করেছি। উইল ইউ হেল্প মাই ড্যাড? ওকে সরি, এখানে সেন্টেন্সটা হবে, ওখানে মিটা এমনি লেখা ছিল এই জন্য আমি করে ফেলেছি। উইল ইউ হেল্প মাই ড্যাড, সেক্ষেত্রে এখানে হিম হবে না, এখানে হচ্ছে হিজ। তাহলে হি আস্কড মি ইফ আই উড হেল্প হিজ ড্যাড। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। সো again I am going to another sentence. He told me এবার আসি আমরা WH কোশ্চেন সেন্টেন্স। ওয়েন, ওকে, আমরা কিন্তু গত সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ করেছি, যখন ইন্টারোগেটিভ থেকে আমরা কি করেছি? রিপোর্টেড স্পিচ যখন কনভার্ট করেছি ইনডিরেক্ট স্পিচে অ্যাসার্টিভ করেছি, এখানেও আমরা খেয়াল করবো অ্যাসার্টিভ করব। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? হোয়েন উইল ইউ হেল্প ড্যাড, হোয়েন একই বাক্য, হোয়েন উইল ইউ হেল্প মাই ড্যাড, একই বাক্য, আমরা শুধুমাত্র এখানে হোয়েন দিয়ে শুরু করছি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, when will you help my dad? Okay, so in these sentences we find this is WH question. এটা যেহেতু yes no দ্বারা অ্যান্সার হয় না, সেজন্য এটা হচ্ছে WH question। তাহলে এখানে কি হবে? he asked me, my dear learners, এখানে কি if বা whether হবে? কিছু হবে? তোমরা তো কেউ আনসার কোশ্চেন করো না। এখানে খেয়াল করো যে he asked me, তারপরে if হবে? এখানে if হবে না, এখানে when হবে, কারণ রিপোর্টিং ভার্বের পরে, রিপোর্টিং ভার্ব এখানে যেহেতু আস্ট হয়েছে, তারপরে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে দ্যাট বসে, আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ইফ বা ওয়েদার বসে। কিন্তু যখন WH কোশ্চেন সেন্টেন্স থাকে, যেমন হু আর ইউ, এটা একটা WH কোশ্চেন সেন্টেন্স, হু আর ইউ, এখানে খেয়াল করো তাহলে হুটা বসে যাবে এখানে, এখানে ইফ বা ওয়েদার সেক্ষেত্রে কিন্তু বসবে না। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি হি আস্কড মি, এখানে হোয়েনটাই বসে যাবে, তাহলে হোয়েন, তারপরে এখানে আমরা খেয়াল করি যে উইলটা আগে যাবে না পরে যাবে, এটা নিয়ে অনেকে, তাহলে হোয়েনের পরে আমরা সাবজেক্ট করলেই বাক্যটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে, কারণ এখানে বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ আছে, সরি ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন, ইন্টারোগেশন চিহ্ন। সো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হোয়েনের পরে সাবজেক্ট লিখতে হবে, সেক্ষেত্রে আমাকে ইউ আছে, তাহলে ইউ কাকে ফলো করছে? মি, তাহলে আই হবে, হোয়েন আই। ওকে, উড, উইল থাকলে উড হবে, হেল্প, কারণ মডাল অক্সিলারির পরে এখানে উডের পরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়। আমার এক লার্নার বলছে যে সেমি মডাল অক্সিলারিগুলো সে জানতে চাই, ওকে আমি কমেন্ট, তোমার নিচে আমি কমেন্ট বক্সে তোমার ইয়ে দিয়ে রাখবো আমি, হেল্প হিজ ড্যাড, এখানে মাই আছে, তাহলে হিজ পসেসিভ ফর্ম ড্যাড। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার কিন্তু বাক্যটা আমি অ্যাসার্টিভ করে ফেললাম, তার মানে বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ ছিল, যখন ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচ করলাম সেক্ষেত্রে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হয়ে গেছে, কিন্তু
এটা কিন্তু তখন আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তার মানে এখানে যদি হোয়েন থাকে, এখানে খেয়াল করো যে এখানে কিন্তু হোয়েন আছে। ওকে, এখানে কিন্তু হোয়েন আছে। হোয়েন থাকলেই কিন্তু প্রশ্নবোধক হয়ে যায় না। যেমন হোয়েন আই উইল গো, এই যে বাক্যটা আমি লিখলাম, এখানে খেয়াল করছি যে হোয়েন আই উইল গো, এটা কি প্রশ্নবোধক বাক্য? নো মাই ডিয়ার লার্নার্স, দিস ইজ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ঠিক তদ্রূপ একই রকম, এটা যদি আমরা না জানি তাহলে কিন্তু আমরা ন্যারেশন করতে গেলে এই ভুলগুলো করে ফেলবো। আমার গত অ্যানুয়াল পরীক্ষাতে, গত এয়ার ফাইনাল, গত বছরেরই এয়ার ফাইনাল পরীক্ষাতে একটা ছেলে আমার কলেজে এরকম, মানে সে বুঝতে পারছে না যে হোয়েনের পরে সে করছে কি, মানে ভার্বটা আগে বসিয়ে সাবজেক্টটা পরে দিয়েছে, তো মানে সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ হয়ে গেছে, কিন্তু সে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সই বানিয়ে রেখেছে, কোনো প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেয়নি, সে বুঝতে পারে নাই। পরে অবশ্য আমি তাকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড হিম। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই যে বিষয়গুলো আসলে, এই যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলো গ্রামের, এগুলো ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইট মাই ডিয়ার লার্নার্স। মানে এই বিষয়গুলো খুব বেশি প্র্যাকটিস করা দরকার তোমাদের। ওকে, সো আমি এবার প্র্যাকটিসে চলে যাচ্ছি। Hena told the boy, Hena told the boy, হেনা বালকটিকে বলল, ওকে কি বলল, কেমন আছো তুমি, হাউ আর ইউ। ওকে, হাউ আর ইউ, আমরা বলি না কেমন আছো তুমি, এটা কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে আমরা টোল্ড দ্য বয়, যেহেতু এটা রিপোর্টিং ভার্ব মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব, এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, এটা হচ্ছে অবজেক্ট, আর হচ্ছে ইনভার্টেড কমা, এটা হচ্ছে প্রশ্নবোধক, এবং এটা আছে ডাব্লিউএস ওয়ার্ডে। তাহলে আমরা কিভাবে করি বন্ধুরা, তোমরা ঝটপট করে ফেলো। তাহলে কী হবে, হেনা কী হবে, আস্কড হবে, তাই না, নট সেইড, আস্কড দ্য বয়। এবার কী হবে, এখানে ইব্বা ওয়েদার বসবে না, এখানে ইব্বা ওয়েদার বসবে না, এখানে যেহেতু ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আছে তাহলে কি বসবে, হাউ। হাউ, এখানে এইবার আবার সেই কোশ্চেন আসছে যে আমরা অ্যাসার্টিভ বানাবো, সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট, বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ, তাহলে ইউ কাকে ফলো করবে, হি, দি বয়। হাউ হি, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, পাস্ট ইনডিফিনাইট, তাহলে আমরা ওয়াজ, আর আছে, আর থাকলে পারে প্রেজেন্ট টেন্সে আর, পাস্ট টেন্সে ইট উড বি ওয়াজ। ওকে, সো হেনা আজ দ্য বয় হাউ হি ওয়াজ, তখন কিন্তু এটা অ্যাসার্টিভ বাক্য হয়ে গেছে। তার মানে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ আর এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট স্পিচ। ওকে my dear learners, if you don't understand the class, please comment me and I think I will help you. Okay, he said could I talk to Mr. Shumon, could I talk to Mr. Shumon, interrogative sentence. Okay, so এখানে আমরা খেয়াল করছি যে he said, সে বলল could I talk to Mr. Shumon, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এটা ইয়েস নো না ডাব্লিউএস, এটা অবশ্যই ইয়েস নো, ইয়েস বা নো দিয়ে আনসার করা যায়। সেক্ষেত্রে এটা প্রশ্নবোধক, প্রশ্নটা করা হচ্ছে মডাল অক্সিলারি দিয়ে, সেক্ষেত্রে হি আস্কড, ওকে, ইফ বা ওয়েদার, ইফ অথবা আমরা এখানে কি বসাবো, ওয়েদার বসাবো মাই ডিয়ার লার্নার্স, কি বসাবো, ইফ বা ওয়েদার। এখানে ওয়েদার বসালে কথাটা বেশি ভালো শোনা যায়, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ওয়েদারই বসাই। ওকে, ইফ বসালেও হবে। হি আস্কড ওয়েদার, এখানে আই কাকে ফলো করছে, সাবজেক্টকে ফলো করছে, ওয়েদার হি। ওকে, এবার আমরা খেয়াল করি যে এখানে কুড থাকলে কি হবে, কুড থাকলে কুডই বসে যাবে, আই কুড, আফটার কুড ইট উড বি প্রেজেন্ট টেন্স। মডাল অক্সিলারির পরে ক্যান, কুড, মে, মাইট, এগুলোর পরে সবসময় কি থাকে, মডালসের পরে ভি মানে বেস্ট ফর্ম বসে, ভার্বের বেস্ট ফর্ম। সেক্ষেত্রে আমরা টক টু
Mr. Shumon. Okay, I think you are clear. Okay, my dear learners. But then I am going to another sentence. The teacher said. The teacher said. The teacher said. Comma, inverted comma. Teacher ছাত্রকে বলছে, are you the one? Are you the one? Okay, তুমি কি একা আছো? Robi is talking about. Okay, this sentence is big. Okay, little bit big, but how to convert? Okay, so আমরা if বা এখানে said আছে, তাহলে কি হবে? He said, the teacher asked, সেক্ষেত্রে কি হবে? The teacher asked. if যেহেতু yes no question sentence, সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব? if ব্যবহার করব। if I was the one, এখানে খেয়াল করি you আছে, কাকে ফলো করবে? যেহেতু টিচার কাউকে বলছে, সেক্ষেত্রে মি, সেক্ষেত্রে মি থাকে আছে, সেখানে আরেকজন আছে, সেক্ষেত্রে স্পিকার এবং লিসেনার আছে, সেক্ষেত্রে আই আর আছে, সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে? ওয়ান। এবার আমরা আসি পরের অংশে। রবি, এটা যা আছে তাই বসে যাবে। রবি, এখানেও ইজ আছে, সেক্ষেত্রে হবে ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, I think you have understood. Do you understand me? Okay, if you don't understand, please comment box, please comment me and please inform me. Okay, এবার আমরা পাস্ট টেন্স দিয়ে একটা বাক্য করে দেখাই। পাস্ট, ওকে, ডিড দিয়ে, এই বাক্যগুলো ডিড দিয়ে শুরু হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি হাউ টু কনভার্ট ইট ইনডিরেক্ট স্পিচ টু ডিরেক্ট স্পিচ। ওকে, শি আস্কড, এরকমও থাকতে পারে, ডিরেক্ট স্পিচের বাক্যে আস্কডও থাকতে পারে, সমস্যা নেই। আমরা যখন কনভার্ট করবো আস্কড করে রাখবো সেখানে। ডিড ইউ প্লাগ দ্য ফ্লাওয়ার্স yesterday? Did you pluck the flower yesterday? Okay, my dear learners, this is question marks. Okay, at the end of the questions. So did you pluck that flower yesterday? In this sentence, actually what type of question sentence are there? Yes, no, or WS question sentence? Can anybody tell me? Can anybody tell me? Yes no questions or WS question sentence? Okay, this is yes no question sentence. Actually yes এবং no উত্তর দেওয়া যায়। তুমি কি করেছো? Yes or no. Okay, so she asked. এবার আসছি আমরা she asked, then আমরা এখানে আসছি if বা whether। she asked if, এবার কি হবে my dear learners? did you, সেক্ষেত্রে you হচ্ছে, যেহেতু এখানে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসাবে আছে, সে তো কাকে ফলো করবে? এখানে দুইজন আছে, একজন হচ্ছে বক্তা এবং একজন আছে শ্রোতা, সেক্ষেত্রে মি আছে, সেক্ষেত্রে আই। সে আমাকে বলছে, শি আস্কড মি, এখানে মি আছে, শি আস্কড মি, ঠিক আছে, আমাকে বলছে। এখানে স্পিকার এবং লিসেনার একজন আছে, সেক্ষেত্রে আমরা আই করব, যেহেতু সেকেন্ড পারসন অবজেক্টকে ফলো করছে, সেক্ষেত্রে আই। এবার আমরা আসি প্লাক, এখানে প্লাক হচ্ছে মেন ভার্ব, সেক্ষেত্রে আমরা ডিড যখন উঠাই দিব, সেক্ষেত্রে কি হবে? প্লাকড। past participle form, if I plucked, okay, if I, sorry had হবে এখানে, sorry if I had, এখানে তো past indefinite, সেক্ষেত্রে past perfect। if I had plucked the flower
yesterday the previous day, yesterday this is time indicates words. আমরা জানি যে রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট ফর্মে থাকে দিস টাইম ইন্ডিকেশন ওয়ার্ডস চেঞ্জ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এটা রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্স আছে, সেক্ষেত্রে এখানে হেয়ার উই ফাইন্ড টাইম ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ডস, সো yesterday would be the previous day. Okay my dear learners, I think you have understood. Okay, if you answer question class, I am taking class, so if you answer me, actually class would be very much fruitful and class would be very much enjoying, but I am not enjoying. Okay, you don't answer me in this way, I am not enjoying my dear learners. So in last few days ago I was in Khulna online school. Some students are engaged in the class. Actually I asked the question answer, actually they are asking me, I also answered the questions. Actually class was very much enjoying and very much helpful for them. Okay, was very much helpful. So if you answer me, if you see the class, actually this would be very much class will be very much fruitful. Okay, so in this way actually যখন আমরা ক্লাসরুমে ক্লাস নিই, ক্লাসে কিন্তু আমরা প্রশ্ন উত্তর অ্যান্সার এগুলো করে থাকি, যার কারণে কিন্তু ক্লাসগুলো নিতে ভালো লাগে। কিন্তু আসলে অনলাইনে ক্লাস অ্যাকচুয়ালি মানে স্টুডেন্ট নেই, কিন্তু যদি তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্টসগুলো লেখো তাহলে আমরা মানে একটু উপকৃত হই, ভালো লাগে ক্লাসগুলো নিতে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, ওকে এবার আমি কিছু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দেখাবো। আমি অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ সেন্টেন্সের কিছু প্র্যাকটিস আজকে দেখাবো। যেহেতু গতদিন আমরা অ্যাফার্মেটিভ, যেহেতু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা তাহলে বুঝতে পেরেছি জিএস নো কোশ্চেন্স এবং ডাব্লিউএস কোশ্চেন সেন্টেন্সগুলো কীভাবে প্র্যাকটিস করি। এবার আমরা আসি যে অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ সেন্টেন্সগুলো কীভাবে আমরা মানে প্র্যাকটিস করব। যেমন হি সেড টু হিজ ফ্রেন্ড, হি সেড টু হিজ friends. Okay, he said to his friends, সে তার বন্ধুদেরকে বলল, his friends. Okay, plural form, all of you are my dear ones, all of you are my dear ones. Okay, in these sentences you find this is assertive sentence. Okay, অ্যাসার্টিভ আর অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ দুই ধরনের সেন্টেন্স হতে পারে। তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে আমরা এতক্ষণ কোশ্চেন সেন্টেন্স, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের অ্যাক্টিভ টু ডিরেক্ট স্পিচ টু ইনডিরেক্ট স্পিচ করলাম। এখন আমরা অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভের কিছু প্র্যাকটিস করব। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ বাক্য, এখানে খেয়াল করি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে সেইড টুর পরিবর্তে আমরা কি বসাবো, সেইড টুর পরিবর্তে টোল্ড। যদি এখানে হি সেইড এভাবে থাকতো, হি সেইড, সেক্ষেত্রে কিন্তু টোল্ড হতো না। হি সেইড দিয়ে ইনভার্টেড কমা এভাবে দিত, সেক্ষেত্রে কিন্তু টোল্ড হতো না। কিন্তু যখন হি সেইড টু এতটুকু দিয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা কি বসাবো মাই ডিয়ার লার্নার্স, টোল্ড বসাবো, তাই না? তাহলে হি টোল্ড হিজ ফ্রেন্ডস, সে তার বন্ধুদেরকে বলল। এবার আমরা আসি অল অফ ইউ, এখানে আমরা খেয়াল করি, এখানে আমরা দ্যাট বসাবো। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা দ্যাট বসাবো। অল অফ ইউ, এখানে খেয়াল করি সাবজেক্ট কিন্তু ইউ, এই পুরোটা মিলে একটা সাবজেক্ট হচ্ছে অল অফ ইউ। তাহলে এতটুকু অংশটাকে আমরা সাবজেক্ট বানাবো, শুধুমাত্র ইউটাকে তো ধরলে হবে না, এখানে পুরা এটা একটা ফ্রেজ, একসাথে ফ্রেজ যুক্ত হয়েছে, প্রিপোজিশনস আছে, অল আছে, অ্যাডভার্ব আছে এবং এখানে প্রোনাউন আছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এখানে আমরা দ্যাট অল অফ, এখানে ইউ এর পরিবর্তে আমরা ইনস্টেড অফ ইউ আমরা কি বসাবো, সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টকে ফলো করবে। এখানে হিজ ফ্রেন্ডস, তাহলে হিজ ফ্রেন্ডস বলতে দে, অনেকগুলো একসাথে, যেমন রহিম, করিম, সুমন সবাই একসাথে, সেক্ষেত্রে আমরা কি বসাই, প্লুরাল ফর্মে দেম বসাই, তাই না? সেক্ষেত্রে অল অফ, যেমন তারা একসাথে আছে, দেম।
ওকে, তাহলে এখানে খেয়াল করছি হি টোল্ড হিজ ফ্রেন্ড দ্যাট অল অফ দেম, এতটুকু আমরা কমপ্লিট করেছি। এবার আমরা আসি এখানে ভার্ব কী আছে আর, তাহলে আর এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে আছে, যেহেতু এখানে মেন ভার্ব হিসেবে আরটা কাজ করছে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স কোন টেন্সে হবে, পাস্ট টেন্স হবে, তাহলে ওয়াজ হবে ওয়াজ। মাই আছে, তাহলে মাই চেঞ্জ হবে। আমরা কিন্তু একটা একটা করে দেখে দেখে চেঞ্জ করব, যখন আমরা প্যাসেজ নারেশনের রুলসে যাব এটা আরও বেশি কষ্ট হবে, তোমাদের চেষ্টা করতে হবে আর কি, বেশি প্র্যাকটিস। তাহলে মাই আছে, ফার্স্ট পারসন কাকে ফলো করবে, সাবজেক্টকে ফলো করবে, এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট আর এটা ছিল অবজেক্ট। ওকে, তাহলে কী হবে, মাই আছে, তাহলে কাকে ফলো করছে, তাহলে মাইটা কোন ফর্মে আছে, পসেসিভ ফর্মে আছে, তাহলে হি হচ্ছে সাবজেক্ট, তাহলে হিজ হচ্ছে পসেসিভ ফর্ম। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে হিজ, তারপরে কি আসছে, ডেয়ার ওয়ান্স, যতটুকু আছে আমরা বসিয়ে দিলাম। ওকে, এখানে আমরা খেয়াল করছি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের বাক্য কিন্তু পরের অংশটাও অ্যাসার্টিভ হয়েছে। বাক্যটা যে ফর্মেই থাকে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলেও ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করলে আমরা কিন্তু অ্যাসার্টিভ করব। ওকে, আবার এক্সক্লামেটরি থাকলেও সেটা আমরা অ্যাসার্টিভ করব, অপটেটিভ থাকলেও যেমন মে ইউ বি হ্যাপি বা মে আল্লাহ লিভ লং, এই বাক্যগুলো আমরা কি করব, অ্যাসার্টিভে পরিণত করব। এটা কিন্তু অবশ্যই একটি বেসিক বিষয়, এই বিষয়টা অবশ্যই ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ডিয়ার লার্নার্স। এবার আমি আসি আরেকটি বাক্যে, হি সেইড, এবার আমরা সেইড দিয়ে করব, শুধু সেইড আছে এখানে, স্বপ্না, ওকে, সে বলছে স্বপ্না does not try to understand, okay, does not try to understand what's going on. এটাও একটা কি বাক্য, এটা একটা অ্যাসার্টিভ বাক্য। স্বপ্না ডাজ নট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, স্বপ্না কোনো কিছু বুঝতে চেষ্টা করে না যে আসলে কি চলছে বা কি হচ্ছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে আমরা রিপোর্টিং ভার্বটা খেয়াল করি। তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই উদাহরণটার সাথে আমি আমার ক্লাস শেষ করে দেবো, অনেক সময় হয়ে গেছে। তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে এখানে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব আছে, সেক্ষেত্রে হি টোল্ড বসাবো না, টোল্ড হবে না, সেইড টু থাকলে টোল্ড হতো, কিন্তু সেইড থাকলে সেইডই হবে। এবার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যেহেতু, সেহেতু কনজাংশন, ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে কনজাংশনস দ্যাট, তারপরে স্বপ্না, স্বপ্না আছে, থার্ড পারসন কি কোনো চেঞ্জ হয় মাই ডিয়ার লার্নার্স, বলো তো তোমরা, থার্ড পারসন চেঞ্জ হয় কি না, থার্ড পারসন কোনো চেঞ্জ হয় না। তার মানে ফার্স্ট পারসন বা সেকেন্ড পারসন থাকলে সাবজেক্ট বা অবজেক্টকে ফলো করে, কিন্তু থার্ড পারসনের কোনো চেঞ্জ হয় না, সেটাই বসে যাবে। আমি কিন্তু সবগুলো নিয়মই এখানে দেখালাম। স্বপ্না ডাজ নট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তাহলে এখানে ভার্বের কম্বিনেশনটা কি হবে, স্বপ্না, তাহলে ডাজ নট আছে, তাহলে ডিড নট হবে, প্রেজেন্ট আছে পাস্ট হবে, ডিড নট ট্রাই টু, এখানে ট্রাই ভার্বটা যেহেতু এখানে ডাজ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে ট্রাই, ওকে, হি ট্রাইস টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভাবে, সেক্ষেত্রে ডাজ নট ট্রাই টু, আর যখন ডিড নট হচ্ছে সেক্ষেত্রে ডিড নট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এখানে আমরা খেয়াল করি, এখানে ইজ আছে, হোয়াটস বলতে হোয়াট ইজ, ওকে, কন্ট্রাকশন ফর্ম, ওকে, হোয়াট ইজ, এখানে হোয়াট ইজের কন্ট্রাকশন ফর্মস হচ্ছে হোয়াটস, ওকে, তাহলে আন্ডারস্ট্যান্ড, তাহলে ওয়াজ হবে, যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, ইজ প্রেজেন্ট ফর্ম মেন ভার্ব, সেক্ষেত্রে হোয়াট ওয়াজ। যত বড় বাক্যই হোক না কেন, আমরা এভাবে যদি একটার পর একটা সলভ করে যাই, আই থিঙ্ক ইট উড বি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, মানে ক্লিয়ার টু ইউ, ওকে, নিয়মগুলো ইফ উই ফলো দ্য রুলস it would be benefited for you. Please practice at home, my dear learners. So my dear learners, that's all for today. I think today I have discussed with you actually কিভাবে
অ্যাসার্টিভ ইন্টারোগেটিভ বাক্য বা যে কোনো বাক্য কীভাবে আমরা অ্যাসার্টিভ করব বা ন্যারেশন কীভাবে করব সেটা করলাম। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশনগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, রুলসগুলো নিয়ে। অ্যান্ড আই অলসো ডিসকাসড, I also practice, I have practiced some rules, negative, affirmative and negative sentences. Next day I will also, the next classes would be the practice class, and that class I will practice some new items of sentences. Okay, my dear learners. So my dear learners, corona situation is also arising, so my dear learners, we have to be very careful. Please be careful about yourself. Please safe and sound. Please use mask. Okay, if you want to go out, actually please, before going outside, use mask, gloves. Okay, you have to be very much cautious. Actually the virus is very much harmful for you, so if you will attack, actually if recovering is very much tough. So in this way, please be careful about that and study always and stay at home. Thank you very much. আজকে পর্যন্তই, that's all for today. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.